जय श्री कृष्ण। आ विडियो में देवी भागवत पुराण नो अध्याय 6 जेनो भाग बीजो सांभळशुं। देवी भागवत पुराण में 12 अध्याय आवेला छे, जेमां माताजीनी कथा तथा तेना गूढ़ रहस्यनुं वर्णन करवामां आव्युं छे। नवरात्रिना 9 दिवस मां दुर्गानी पूजा आराधना करवाथी मनुष्यने सुख, शांति, यश, कीर्ति, भक्ति, मुक्ति, संतति अने संतान प्राप्ति थाय छे। एवी ज रीते नवरात्रि दरमियान देवी भागवत पुराणना पाठ करवाथी के सांभळवाथी मानी पूजा आराधना कर्या जेटलुं ज पुण्यफळ प्राप्त थाय छे। तो आजना आ विडियोमां देवी भागवत पुराणनो अध्याय 6 जेनो भाग बीजो सांभळी आजना दिवसने पावन बनावीए। बोलो मां जगदंबानी जय। राजा जन्मेजये पूछ्युं, इंद्रने आवा असह्य दुखो केम भोगववा पड्या? बधा देवो एमनुं कह्युं मानता हता, तो पछी गादीथी दूर शा माटे थया? व्यासजी कहे छे, हे राजन, आनुं अद्भुत कारण ए छे ते हूँ कहूँ छूं, ते सांभळो। वसिष्ठजी ब्रह्माजीना पुत्र हता। तेमणे वेदो अने शास्त्रोनो खूब सारी रीते अभ्यास कर्यो हतो। तेओ गंगाना पवित्र किनारे रहेता हता। तोय द्वेषना लीधे विश्वामित्रनी साथे एमणे खटराग थई गयो अने पछी एकमेकने भयानक शाप आपी दीधा। एमांथी वળી બંને વચ્ચે યુદ્ધ પણ થયું। ત્યારે આ બંને શ્રેષ્ઠ મુનિઓ આપસમાં લડતા હોવાનું જાણતા જ બ્રહ્માજી અન્ય દેવો સાથે એમની લડાઈમાં આવી ગયા અને બંને ઝઘડતા હતા। એમને સમજાવીને શાંત કર્યા। બ્રહ્માજીએ પ્રેમની મીઠી વાત રજૂ કરી અને એ જાણે માની ગયા, શાંત થઈ ગયા। જન્મેજય રાજાએ સવાલ કર્યો, મહાભાવ, વસિષ્ઠજી તો બ્રહ્માજીના પુત્ર કહેવાય છે, તેમનું નામ મૈત્રાવરુણ કઈ રીતે થયું? વ્યાસજી કહે છે, હે રાજન, સાંભળો। वसिष्ठजी ब्रह्माजीना पुत्र होवा छतांय निमिनो शाप होवाथी तपस्वी मुनिने आ शरीर मूकीने पुनर्जन्म लेवो पड्यो अने मित्र अने वरुणने त्यां तेमनी उत्पत्ति थई, तेथी तेओ मैत्रावरुणना नामथी जाणीता थया। जन्मेजये आगळ सवाल पूछ्यो, ब्रह्माजीना पुत्र वसिष्ठजी अत्यंत धार्मिक हता, छतां तेमने निमि राजाए शा माटे शाप आप्यो? आनुं कारण अमने जणावो। व्यासजी कहे छे, ईक्ष्वाकुना कुळमां पैदा थयेला निमि नामना राजाए एमने शाप आप्यो छे। आ राजा खूब सुंदर, गुणवान, धर्मात्मा, प्रजाप्रेमी अने सत्यवादी हता। गौतम मुनिना आश्रम पासेना जयंतपुरमां तेओ रहेता हता। तेमने एकवार मोटी दक्षिणावाळो अने घणो लांबो समय चाले तेवो राजसी यज्ञ करवानी इच्छा थई आवी अने ए पछी निमिए एमना पिता ईक्ष्वाकुनी आज्ञा लईने महात्माना सूचन मुजब यज्ञ माटेनी सामग्रीओ भेगी करवा मांड्या अने आ उपरांत यज्ञमां भाग ले तेवा प्रखर पंडितो, विशज्ञो वगैरेने यज्ञ कार्य माटे आमंत्रण आप्या। यज्ञनी बधी तैयारी पूर्ण थता धर्मात्मा एवा निमि राजाए आरंभमां वसिष्ठ गुरुनी पूजा करी अने पछी नम्रतापूर्वक एमणे कह्युं, मुनिजी, हूँ यज्ञ करवा जई रह्यो छुं, त्यारे तमे सक्षम समर्थ गुरु होवाथी तमे एनुं आचार्य पद ग्रहण करो। मारी इच्छा 5000 वर्ष सुधी दीक्षा लेवानी छे, जेमां भगवती जगदंबानी आराधना करवानी छे। निमि राजानी आ प्रकारनी वात सांभळता ज वसिष्ठजीए कह्युं, राजन, तमाराथी पहेला मने इंद्रे पराशक्ति यज्ञ माटे निमंत्रण आपेलुं छे। ए इंद्रनुं मने सोंपेल कार्य पूर्ण थता ज हूँ तरत ज तमारे त्यां यज्ञ माटे आवी जईश। ए दरमियान तमो जे आ बधी वस्तुओ लाव्या छो तेने साचवीने राखो। त्यारे निमि राजाए कह्युं, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, तमे अत्यारे मने आवुं कहो छो? मैं तो एकली वस्तुओ ज लावी दीधी छे एवुं नथी। बीजा मुनिओने पण यज्ञमां पधारवा क्रिया करवानुं पण मैं आमंत्रण आप्युं छे। त्यारे तमे छेल्ली घड़ीए मारो यज्ञ पड़तो मूकीने इंद्रनो यज्ञ करवा जाओ छो। आ बाबत आपना माटे जराय सारी नथी। ब्राह्मण श्रेष्ठ तमने शोभती नथी। निमि राजाए आ रीतनी साफ साफ वात करी छतांय वसिष्ठजी निमि राजानी परवा कर्या विना इंद्रने त्यां चाल्या गया। तेथी निमि राजा जरा निराश थया। ए पछी निमि राजाए गौतम मुनिने पोताना यज्ञना आचार्य बनाव्या अने हिमालय पासे सागर तटे यज्ञनो आरंभ कर्यो। एनी समाप्ति वेळा ब्राह्मणोने खूब ज प्रमाणमां दान आप्युं, गायो आपी। एक तरफ निमि राजानो यज्ञ संपन्न थयो, ते सामे छेडे इंद्रनो पण यज्ञ पूरो थयो अने पछी वसिष्ठजी निमि राजाना यज्ञनुं शुं थयुं ए जाणवा माटे निमि राजाना स्थळे आव्या। पण ए वखते पुष्कळ थाकना लीधे निमि राजा आराममां हता, घेरी ऊंघमां डूबी गया हता। तेथी सेवकोए वसिष्ठजी આવ્યાની જાણ એમના સેવકોએ નિમિ રાજાને આપી નહીં। નિમિ રાજા એક તરફ થાકના લીધે ઊંઘતા રહ્યા અને વસિષ્ઠજી પ્રતીક્ષા કરતા રહ્યા। ત્યાં તો વસિષ્ઠજીને લાગ્યું કે રાજા નિમિ મારું અપમાન કરી રહ્યા છે। તેમનો ગુસ્સો 7મા આસમાને પહોંચી ગયો
અને પછી એમણે નિમિ રાજાને શાપ આપી દીધો. એ શાપ અતિ ભયાનક હતો. તે મારા જેવા ગુરુને છોડી બીજા ગુરુની મદદથી યજ્ઞ પૂરો કર્યો. આ રીતે તે મારું અપમાન કર્યું છે. મૂર્ખ, મારી ના છતાંય તો રોકાયો નહીં. આટલી વળી તને સી ઉતાવળ હતી? જરા ધીરજ તો ધરી હોત. જા, તારું શરીર નષ્ટ થઈ જાય, તું વિદેહ થઈ જા. આ તરફ આ મુજબનો શાપ આપ્યો કે બધા સૈનિકો દોડ્યા અને જઈને નિમિ રાજાને ઢંઢોળીને જગાડ્યા. આપના દ્વારે મુનિ વસિષ્ઠજી આવ્યા છે અને તેઓ ગુસ્સામાં ઉકળી ઉઠ્યાનું પણ જણાવ્યું. પરંતુ રાજાને વસિષ્ઠજી પ્રત્યે કોઈ ખોટી ભાવના ન હતી. એથી એમણે મીઠી જબાનમાં તાત્વિક વાતો કહેવા માંડી. હે ધર્મને જાણનારા ધર્મિષ્ઠ ગુરુદેવ, મારો જરા જેટલોય વાંક નથી. હું આપનો યજમાન હોવાના નાતે મેં આપને વારંવાર પ્રાર્થના કરી હતી, પણ તેને તમે માન્યા નહીં અને લોભવશ બીજે ચાલ્યા ગયા. બ્રાહ્મણોએ સદા સંતોષ અને વિદ્વાનોએ ક્રોધને છોડવો જોઈએ, કારણ કે ક્રોધ તો ચાંડાળથી વધુ અછૂત છે. આપે ક્રોધમાં આવીને મને શાપ આપ્યો છે. હવે હું પણ તમારી જેમ જ તમને શાપ આપું છું. તમારું પણ ક્રોધભર્યું શરીર નાશ પામે. આમ વસિષ્ઠ અને નિમિ રાજાએ આપસમાં એકમેકને શાપ આપ્યા, જેના લીધે બંનેની ચિંતાઓ વધી ગઈ. જો કે ચિંતાતુર અવસ્થામાં વસિષ્ઠજી તો બ્રહ્માજીની પાસે ગયા અને નિમિ રાજાએ પોતાને આપેલ શાપ વિશે જણાવ્યું. તેમણે કહ્યું કે ભલે મારું આ શરીર જાય, પણ બીજું શરીર તો આ વખતના જેવું હોવું જોઈએ. એટલે કે મને આ વખતે જેવું જ્ઞાન છે તેવું જ જ્ઞાન રહેવું જોઈએ. વસિષ્ઠજી વાત સાંભળીને બ્રહ્માજીએ તેમના તે માનસ પુત્રને કહ્યું, મુનિ, તમે મિત્ર અને વરુણના તેજમાં દાખલ થઈને શાંત પડ્યા રહો. સમય આવતા તમે એમના થકી યોની વિના જ અવતાર પામશો. તમને અત્યારના જેવી જ બુદ્ધિ મળશે. વસિષ્ઠજી એ પછી પ્રસન્ન થયા. પ્રણામ અને પ્રદક્ષિણા કરી તેઓ વરુણના આશ્રમે ગયા. હંમેશા એક સાથે રહેનારા મિત્ર અને વરુણ બંને ઋષિ ત્યાં જ હતા. વસિષ્ઠજી સૂક્ષ્મ રીતે તે બંને ઋષિના શરીરમાં દાખલ થઈ ગયા. રાજન, એક સમયની વાત છે. ઉર્વશી નામની એક અતિ સુંદર અપ્સરા તેની સખીઓની સાથે મિત્રાવરુણના આશ્રમ પર આવી. સુંદર એવી આ અપ્સરાને જોતાં જ જાણે મિત્રાવરુણનું મન ઊંચું નીચું થઈ ગયું. તેથી તેણે પાસે જઈને કહ્યું, હે સુંદરી, તું અમને તારો પતિ બનાવ. આ આશ્રમમાં રહીને અમને આનંદ આપ અને તું આનંદ લે. ઉર્વશી માની ગઈ. ત્યાં જ એ આશ્રમમાં રહેવા લાગી. ભાગ્ય સંજોગ એકવાર ત્યાં એક ઉઘાડા મોંવાળો ખડો પડ્યો હતો. મુનિઓ બધા ઉર્વશી સાથે વાતચીત કરી રહ્યા હતા. ત્યારે મિત્રાવરુણનું વીર્ય સ્ખલન થઈ ગયું અને એ ખડામાં જઈને પડ્યું. રાજન, એ વીર્ય જે ખડામાં પડ્યું હતું તેમાંથી બે સુંદર મુનિકુમારો પેદા થયા. એમાં પહેલાનું નામ અગસ્ત્ય અને બીજાનું નામ વસિષ્ઠ પડ્યું. મિત્રાવરુણના વીર્યથી પેદા થયેલા આ બંને મુનિકુમારો મહાન તપસ્વીઓ, સાથે સાથે મુખ્ય એવા આગેવાન પણ કહેવાતા હતા. એમાંય વળી મુનિ અગસ્ત્ય તો બાળપણમાં જ રમવા મસ્તી કરવાની વયે વનમાં તપ કરવા ગયા. ત્યારે બીજા પુત્ર વસિષ્ઠને ઈક્ષ્વાકુ વંશના પુરોહિત બનાવાયા, જેઓ ધાર્મિક ક્રિયા કરાવતા હતા. વ્યાસજી કહે છે, હે રાજન, વસિષ્ઠને તો બીજું શરીર પ્રાપ્ત થયું, પણ શાપને લીધે નિમિ રાજાને ન થયું. જે વેળા મુનિઓએ શાપ આપ્યો હતો તે વખતે રાજા યજ્ઞમાં દીક્ષિત હતા. ઋષિઓએ અનેક પ્રકારના મંત્રોના પ્રયોગો કરીને રાજા નિમિના શરીરને અકબંધ રાખ્યું. મંત્ર શક્તિથી વળી રાજાનો નિર્વિકાર આત્મા શરીરમાં સ્થિર રહ્યો. યજ્ઞ પૂરો થતાં દેવો બધા ત્યાં આવ્યા. બ્રાહ્મણોએ પ્રાર્થના સાથે દેવોને રાજાની સ્થિતિનું વર્ણન કર્યું અને એથી દેવતાઓએ કહ્યું, ઉત્તમ વ્રતનું પાલન કરનારા હે રાજા, તમારા યજ્ઞની અસરના લીધે તમને સર્વોત્તમ જન્મ મળી શકે એમ છે. દેવ શરીર કે માનવ શરીર તમે ઈચ્છો એ મેળવી લો. ત્યારે નિમિના અંતરમાં રહેલા આત્માએ કહ્યું, હે મહાભાગ, દેવો બધા જ પ્રાણીઓ જેનાથી જોઈ શકે છે તે વસ્તુમાં રહેવાનો મને શું અવસર મળે એવી મારી ઈચ્છા છે. તમામ પ્રાણીઓની આંખોમાં હું વાયુ બનીને વિચર્યા કરું. ત્યારે દેવોએ એ માટે નિમિ રાજાને દેવી જગદંબાની પ્રાર્થના કરવા માટે કહ્યું. તેમની કૃપાથી તમારા મનોરથ જરૂર પૂર્ણ થશે. આ તરફ દેવોના સૂચનથી નિમિએ જગદંબાની પ્રાર્થના કરી અને જગદંબાએ દર્શન આપ્યા. નિમિ રાજાએ માતાને નમસ્કાર કર્યા અને બધા જ પ્રાણીઓના નેત્રોમાં રહેવાનો સુયોગ થાય એ મતલબનું વરદાન આપ્યું. દેવી જગદંબા બોલ્યા, હે રાજન, તમોને શુદ્ધ જ્ઞાન જરૂરથી મળશે. તમારા ઊંડા પ્રભાવના લીધે જ પ્રાણીઓની આંખોમાં પલકારો કરવાની શક્તિ રહેશે. તેથી માનવી, પશુ, પક્ષી બધા પલકારો લેનારા પ્રાણી કહેવાશે. એ પછી બધા મુનિઓએ નિમિના સ્થૂળ દેહને ત્યાં મૂક્યો અને એમાંથી કોઈ રાજકુમાર જન્મે એ આશયે શરીરમાં કાષ્ઠક મૂકીને મંત્રો બોલ્યા. મંથન કરીને હવન કર્યો
અને આમ અળની મંથન કરવાથી એક બાળક પેદા થયો. તે બાળક સર્વગુણ સંપન્ન હતો. અળની મંથનથી ઉત્પન્ન થયેલ હોય એ બાળક મિથી અને પિતાના શરીરમાંથી પેદા થયો હોય જનક કહેવાયો. આ બેય નામે જગતમાં પ્રખ્યાત થયો. આ પ્રમાણે નિમિમાંથી જનક રાજાની ઉત્પત્તિ થઈ. એમણે ગંગા નદીના કિનારે મિથિલા નગરી વસાવી, જે કાળક્રમે ખૂબ જ પ્રસિદ્ધ થઈ. આ કુળમાં જે રાજાઓ થયા એ જનક નામે ઓળખાયા. આ પરમ જ્ઞાની રાજાઓને વિદેહ પણ કહે છે. નિમિ રાજાની આ ઉત્તમ કથા છે, જેમના શાપને કારણે વિદેહ થઈ જવું પડ્યું. રાજા જન્મેજયે કહ્યું, ભગવાન, વશિષ્ઠજી એક બ્રાહ્મણ હતા અને રાજાએ એમને પુરોહિત બનાવ્યા હતા. પછી આ રાજાએ મુનિને શાપ શા માટે આપ્યો? નિમિ રાજા વશિષ્ઠજીને બ્રાહ્મણ અને ગુરુ સમજીને ક્ષમા પણ ન આપી શક્યા. વ્યાસજી કહે છે, હે રાજન, અજિતેન્દ્રિય વ્યક્તિ માટે ક્ષમા ખૂબ જ દુર્લભ છે. વશિષ્ઠજી બ્રહ્માજીના પુત્ર અને મહાન તપસ્વી હતા, છતાં પણ તેઓ 3 ગુણોથી પર રહી શક્યા ન હતા. તો પછી પૃથ્વીના માણસોની વળી વાત જ શી કરવી? તેથી હે રાજન, કાર્યકરણના અહંકારથી જ ત્રિલોકની ઉત્પત્તિ થાય છે, અને તેથી મનુષ્ય તેના 3 ગુણોથી મુક્ત કેમ રહે? વિદ્યા, તપ અને યોગ અભ્યાસ વિના કામ, ક્રોધ વગેરે દુશ્મનોનો નાશ કરી શકતો નથી. કામ, ક્રોધ અને વિકાર પેદા થવાનું મૂળ ક્ષેત્ર માનવીનું મન છે. મન જો અંકુશમાં હોય તો વિકાર પેદા થતા નથી. આ કારણે જ નિમિ રાજા વશિષ્ઠને ક્ષમા આપી શક્યા ન હતા. પૂર્વકાળમાં શુક્રાચાર્યે યયાતિ રાજાને વળી શાપ આપ્યો હતો કે તમો અબ ઘડી ઘરડા થઈ જાઓ. સામે છેડે રાજાએ એ શાપનો સ્વીકાર કરી લીધો અને ઘડપણને મંજૂર કર્યું. આવી રીતે જગતમાં કેટલાક રાજાઓ શાંત માનસ ધરાવતા હોય છે, તો કેટલાક વળી ઉગ્ર અને કઠોર પ્રકૃતિના હોય છે. બધાનો સ્વભાવ વળી એક સરખો હોતો નથી, તેથી અહીં કોઈને દોષ આપવા જેવો નથી. પુરાણ કાળમાં અને ભૃગવંશી બ્રાહ્મણો હૈ કુળના ક્ષત્રિયોના પુરોહિતો હતા. ક્રોધ આવેશમાં આવીને તે ક્ષત્રિયોએ કાંઈ પણ વિચાર્યા વિના બ્રહ્મ હત્યાના પાપને અવગણીને ધનના લોભથી બધા બ્રાહ્મણોને મારી નાખ્યા હતા. જન્મેજય રાજાએ પૂછ્યું, હે પિતામહ, જેમણે બ્રહ્મ હત્યાની જરાય ચિંતા કર્યા વગર ભૃગુવંશી બ્રાહ્મણોની હત્યા કરી નાખી, વધ કરી નાખ્યા, તે ક્ષત્રિયોમાં બ્રાહ્મણો પ્રત્યે વેરભાવ કેમ પેદા થયો? તે કહેવાની અમારી પર કૃપા કરો. આ પ્રકારના જન્મેજયના પ્રશ્નથી વ્યાસજી પ્રસન્ન થઈને કહેવા લાગ્યા, હૈ વંશમાં અતિ ધાર્મિક અને બળવાન એવા એક રાજા કાર્તવીર્ય નામે થઈ ગયા. તે રાજાને 1000 હાથ હોવાથી સહસ્ત્ર અર્જુન પણ કહેવાયા. તેમણે દત્તાત્રેય પાસે મંત્ર દીક્ષા લીધી હતી. તેમને કેટલાક લોકો ભગવાન વિષ્ણુનો અવતાર કહેતા. આ રાજાએ અનેક યજ્ઞો કરી ભૃગુવંશી બ્રાહ્મણોને મોટા પ્રમાણમાં ધન દક્ષિણામાં આપ્યું. સહસ્ત્ર અર્જુને અનેક વર્ષો સુધી પૃથ્વી પર રાજ્ય કર્યું. એમના મરણ બાદ હૈ વંશના અન્ય રાજાઓ એકદમ ગરીબ થઈ ગયા. એકવાર ક્ષત્રિયોને ધનની જરૂર પડી. તેઓ ધન અર્થે ભૃગુવંશી બ્રાહ્મણોની પાસે ગયા. તેમણે આજીજી સાથે ધન માંગ્યું, પરંતુ લોભી બ્રાહ્મણોએ એમને રાતી પાઈ પણ આપી નહીં. આ હૈ વંશી ક્ષત્રિયો અમારી પાસેથી ધન લૂંટવી જશે, એવા ભયથી કેટલાક બ્રાહ્મણોએ ધનને જમીનમાં દાટી દીધું, કેટલાકે વળી અન્ય સ્થળે સંતાડી દીધું. આમ આવી રીતે લોભ કરતા એ બ્રાહ્મણોના વિચારો ખરાબ થઈ ગયા. તેમણે તેમના યજમાનોની હાલત અત્યંત ખરાબ જેવી કરી નાખી, છતાંય કોઈએ ધન આપવાની પહેલ કરી નહીં, જેથી તે ઘણા હૈ વંશી ક્ષત્રિયો ધનના કારણે દુઃખી હતા. તેઓ ભૃગુવંશી બ્રાહ્મણોના આશ્રમ પર ગયા અને ત્યાં જઈને જોયું કે બ્રાહ્મણો તો આશ્રમ છોડીને ચાલ્યા ગયા છે. ત્યારે તે ક્ષત્રિયો, તેમને ધનની જરૂર હતી, તેઓ ત્યાંથી જમીન ખોદવા માંડ્યા. ત્યારે એક વ્યક્તિ જે આશ્રમમાં દટાયેલું ધન જોઈ ગયો, તેણે એ બધાને બતાવી દીધું. ધનની લાલસામાં, લોભમાં એ ક્ષત્રિયોએ અન્ય બ્રાહ્મણોના આશ્રમો પણ ખોદી નાખ્યા અને ત્યાંથી ધાર્યા કરતાં ખૂબ ધન મેળવ્યું. હવે એ સમયે જે બ્રાહ્મણો ત્યાં હતા તેમની પણ ક્ષત્રિયોએ બાણોનો માર ચલાવતા ત્યાંથી ભૃગુવંશી બ્રાહ્મણો નાસીને પર્વતની ગુફામાં ગયા. એ પછી હૈ વંશી ક્ષત્રિયો પર્વતોની ગુફા પર પણ પહોંચ્યા અને ભૃગુવંશનો સંહાર કરવા લાગ્યા. એ ક્ષત્રિયો ધન માટે બ્રાહ્મણોના હત્યારા બન્યા. એમના ભયાનક ત્રાસથી અનેક સ્ત્રીઓના ગર્ભ પડી ગયા અને એના લીધે એ પંખીની જેમ એ સ્ત્રીઓ ઊંડો વલોપાત કરતી હતી. વ્યાસજી આગળ કહે છે, જ્યારે હૈ વંશી ક્ષત્રિયોનો ત્રાસ ભાર્ગવ વંશી સ્ત્રીઓ પર વધી ગયો, ત્યારે એ બધી ગભરાઈને હિમાલય પર્વત પર ગઈ. ત્યાં એક નદી કિનારે માટીની એક મૂર્તિ બનાવી નિરાહાર રહીને ગૌરીની ઉપાસના કરી. ત્યારે દેવી ગૌરી ભૃગુવંશી સ્ત્રીઓના સ્વપ્નમાં આવ્યા અને બોલી ઉઠ્યા,
તમારામાંથી કોઈ એક સ્ત્રીના સાથળમાંથી એક પુરુષ પેદા થશે. મારા અંશરૂપ એ પુરુષ તમારી સમસ્યાઓનો અંત લાવશે. ગૌરી પાર્વતી આટલું કહીને અદૃશ્ય થયા. ભૃગુવંશીની સ્ત્રીઓ જાગી. એમને ખૂબ જ આનંદ થયો. તેમાંની એક સ્ત્રીએ ગર્ભ ધારણ કર્યો, પરંતુ એને બીક લાગતા ભાગી. પણ એક ક્ષત્રિયની નજર પડી જતાં પાછળ પડ્યા અને કહેવા લાગ્યા, એને પકડીને પૂરી કરી નાખો, કેમ કે તે ગર્ભવતી હોવાથી અહીંથી ભાગી રહી છે. આ શબ્દોને ગર્ભવતી સ્ત્રી સાંભળી ગઈ. ક્ષત્રિયોને જોઈને રડવા લાગી. એ સમયે ગર્ભમાં રહેલા બાળકને જાણ થઈ કે મારી માં રડી રહી છે અને એમની દશા ખૂબ જ દયાજનક છે. તેને કોઈ બચાવનાર અત્યારે રક્ષક પણ નથી. તેથી એ બાળકનો ક્રોધ જાણે સીમાડા વટાવી ગયો. ત્યારે એ બીજા સૂર્યની જેમ ચમકતો માતાનો સાથળ ચીરીને બહાર આવ્યો. બાળકે એના તેજથી ચરબીએ ચઢેલા ક્ષત્રિયોનું તેજ ખેંચી લીધું અને પછી એ ક્ષત્રિયોની દશા જન્મથી આંધળા હોય એવી થઈ ગઈ. ઠેર ઠેર એ બધા ભટકવા લાગ્યા. ત્યારે તેમને જાણે ભાન થયું કે નક્કી પેલી બ્રાહ્મણ સ્ત્રીને આપણે હેરાન કરી એનું ફળ આપણે ભોગવી રહ્યા છીએ. એ સ્ત્રી જરૂરથી કોઈ સતી હોવી જોઈએ. આવો શુભ અને સારો વિચાર આવતા આંધળા અને નિરાશ્રિત થઈ ગયેલા હય વંશના બધા ક્ષત્રિયો પતિવ્રતા બ્રાહ્મણ સ્ત્રીના શરણમાં પહોંચ્યા અને હાથ જોડીને કહેવા લાગ્યા, હે માતે, અમારાથી ભૂલ થઈ ગઈ છે, અમને માફી આપો. આજથી અમે હવે કદી પણ આવા કૃત્યો નહીં કરીએ. હવેથી અમે તમારા વંશ પર શત્રુતા નહીં રાખીએ. ત્યારે એ બ્રાહ્મણ સ્ત્રીએ કહ્યું, ક્ષત્રિયો, તમારી દ્રષ્ટિ મારી સાથળમાંથી પ્રગટ થયેલા બાળકે હરી લીધી છે. ત્યારે તમે અમારા ભૃગુવંશના નિર્દોષ લોકોને મારતા હતા, ત્યારે આ બાળકે મારામાં પ્રવેશ કર્યો હતો. તે 100 વર્ષથી મારા ગર્ભમાં છે. તેણે 4 વેદ અને 6 શાસ્ત્રોનો અભ્યાસ પૂર્ણ કરેલ છે. આ બાળક ભગવતી જગદંબાની કૃપાથી મળેલ છે. તેથી તમે બાળકને પ્રાર્થના કરો. જો એ પ્રસન્ન થશે એટલે તમને તમારી આંખની જ્યોતિ પાછી મળશે. બ્રાહ્મણ સ્ત્રીની આ મુજબની સાચી વાત સાંભળીને હય ક્ષત્રિયો તે બાળકના ચરણ કમળમાં માથું ઝુકાવીને પ્રાર્થના કરવા લાગ્યા. મુનિકુમારે રાજી થઈને એ તમામ આંધળા ક્ષત્રિયોને કહ્યું, રાજાઓ, હવે તમે તમારા ઘેર આનંદ મંગળમાં જાઓ. વિધિએ જે લખ્યું છે એ તો થઈને રહેશે, એ ટળવાનું નથી. બ્રાહ્મણને એ બાળકે સૌને ઘેર જવાનું કહ્યું. બધા બ્રાહ્મણ ઘેર ગયા અને એમને જ્યોતિ મળી. હે રાજન, હવે હું તમને હયોની ઉત્પત્તિનો ઇતિહાસ કહું છું, તે તમે સાંભળો. એકવાર ભગવાન વિષ્ણુએ લીલા માત્રથી લક્ષ્મીજીને ઘોડી બનવાનો શાપ આપી દીધો. ભગવાનની દરેક લીલામાં એક રહસ્ય રહેલું છે, જે માત્ર ભગવાન જ જાણે છે. વિષ્ણુએ આ રીતનું પગલું ભર્યું અને લક્ષ્મીજીને ખૂબ દુઃખ થયું, પણ તેઓ પ્રણામ કરી આજ્ઞા લઈ પૃથ્વી પર જવા નીકળી ગયા. પૂર્વકાળમાં સૂર્યના પત્નીઓ ખૂબ ઉગ્ર તપ કર્યું. એમને ત્યાં દેવી લક્ષ્મી ઘોડી સ્વરૂપે રહેવા લાગ્યા. ત્યાં રહીને ભગવતી લક્ષ્મી શંકરજીનું ખૂબ ધ્યાન ધરવા લાગ્યા અને 1000 વર્ષના તપ બાદ ભગવાન શંકર ત્રિનેત્રોવાળા રાજી થયા અને એમણે લક્ષ્મીજીને સાક્ષાત દર્શન આપ્યા. ભગવાન શંકર એમના ગણ સાથે હતા. એમણે કહ્યું, હે સિંધુ સુતા, આવા દેવેશ્વર શ્રીહરિને છોડીને મારા જેવાની આરાધના શા માટે કરો છો? ભોળા શંભુના આવા પ્રશ્ન પછી લક્ષ્મીજી બોલી ઉઠ્યા, પ્રભુ, મને મારા પતિદેવે વાતમાં શાપ આપી દીધો છે અને મારી આ દશા થઈ છે. આપ આ શાપમાંથી મારો ઉદ્ધાર કરવાની કૃપા કરો. ત્યારે એમાંથી મુક્તિની બાબત પણ જણાવી દીધી. જ્યારે પુત્ર થશે ત્યારે શાપમાંથી મુક્તિ મળશે. ત્યાં જ લક્ષ્મીજીએ વાસ્તવિકતા રજૂ કરતા કહ્યું, એમાં મારા વૈકુંઠ પાછા જવાની પણ વાત આવે છે. ત્યારે સવાલ એ છે કે પતિદેવના મારા સાનિધ્યથી વંચિત હું એવો પુત્ર ક્યાંથી પેદા કરી શકું? પ્રભુ, આપ એનો કોઈ માર્ગ કાઢો અથવા તો કોઈ વરદાન આપવાની કૃપા કરો. લક્ષ્મીજીની સમસ્યા સાંભળી મહાપ્રભુ આખરે અર્થ પામી ગયા. એમણે કહ્યું, લક્ષ્મી દેવી, તમે શાંતિ રાખો. તમારા પતિદેવ વિષ્ણુજી ટૂંક સમયમાં આપને મળશે. તે જગદીશ્વર મારા ઈશારે ઘોડાનું રૂપ લઈને તમારી કામના પૂરી કરવા આવી જશે. અને હા, એ પુત્ર તમારા જેવો જ થશે. એ બધામાં આદરણીય અને આખાઈ જગતનો રાજા બનશે. અને હે દેવી, એ પછી તમે પુનઃ તમારા વૈકુંઠમાં પાછા જઈ શકશો અને તમારા પ્રાણ પ્રિય એવા વિષ્ણુજી સાથે રહેવા લાગશો. તમારા એ પુત્રનું નામ એકવીર થશે. તેમાંથી ભૂમંડળ પર હય નામના ક્ષત્રિયોનો વંશ વિસ્તરશે. મહાદેવજીએ લક્ષ્મીજીને આપેલ વરદાન બાદ ભગવાન શંકર ગૌરી સ્વામી પાર્વતીની સાથે કૈલાસ જતા જતા પોતાના પરમ ચતુર
એવા ચિત્રરૂપને દૂત બનાવી લક્ષ્મીજીનું કાર્ય સિદ્ધ કરવા માટે વૈકુંઠ ભણી રવાના કર્યો. ચિત્રદૂતે વૈકુંઠ જઈ ભગવાન વિષ્ણુને પ્રણામ કરીને શંકરજીએ કહેલી વાત રજૂ કરતા કહ્યું, ગરુડધ્વજ પ્રભુ, મને ભગવાન શંકરે આપની પાસે મોકલ્યો છે. એમણે જણાવ્યું છે કે આપના પ્રાણ પ્રિય લક્ષ્મી દેવી યમુના અને તમસાના સંગમે તપ કરી રહ્યા છે. અત્યારે તેઓ ઘોડીના સ્વરૂપે છે. તો પુંડરીકાક્ષ શ્રી હરિ મારે ન કહેવું જોઈએ, છતાંય કહું છું, તમે લક્ષ્મી માતાનો ત્યાગ કરીને કયા સુખ ભોગવી રહ્યા છો? જગતમાં જે પત્ની દુઃખમાં નિશાસા નાખતી હોય એ પુરુષનું જીવન ધિક્કારમય છે. તેથી મારી આપને એક વિનંતી છે કે આપ લક્ષ્મીજીની પાસે જાઓ અને આશ્વાસન આપીને એમને લઈને આવો. લક્ષ્મી વિના જગતમાં કોઈનું અસ્તિત્વ સ્થિર નથી રહેતું. આપ તેથી કૃપા કરીને અશ્વનું રૂપ ધારણ કરીને જાઓ અને પુત્રને ઉત્પન્ન કરીને વૈકુંઠમાં પાછા વેલાસર આવજો. જન્મેજય ચિત્રરૂપની આવી સચોટ વાત સાંભળી પ્રભુ પીગળી ગયા અને બોલી ઉઠ્યા, બહુ સરસ દૂત ચિત્રરૂપ, તારા કહેવા પ્રમાણેનું જ થશે. ચિત્રરૂપ આમ દૂર ગયો કે ભગવાન વિષ્ણુએ સરસ એવા ઘોડાનું રૂપ લીધું અને વૈકુંઠમાંથી નીકળીને જ્યાં લક્ષ્મીજી ઘોડીના રૂપમાં યમુના અને તમસા નદી કિનારે સંગમ પર લક્ષ્મીજી તપ કરી રહ્યા હતા ત્યાં પહોંચી ગયા. ઘોડી રૂપે લક્ષ્મીજી વિષ્ણુને ઘોડા રૂપે ઓળખી ગયા અને પછી બંનેનું અરસપરસ મિલન થયું. ઘોડીના સ્વરૂપે જ લક્ષ્મીજી સગર્ભા બન્યા. અદ્ભુત અને ગુણવાન પુત્રને એમણે જન્મ આપ્યો. એટલે ભગવાન વિષ્ણુએ કહ્યું, દેવી, હવે એ વાત છોડી અને પહેલાં જેવા સુંદર દેહ ધારણ કરી લો. તમારાથી જન્મેલ આ બાળક અહીં જ રહેશે. ત્યારે લક્ષ્મીજીએ વિષ્ણુને કહ્યું, હે નાથ, આ પુત્ર બિલકુલ તમારા જેવો જ છે. એને અહીં રાખવા કરતાં આપની સાથે લઈ લો, મને ખૂબ પ્રિય છે. શ્રીહરિએ ના પાડતા કહ્યું, દેવી, તમને આ પુત્ર ખૂબ વહાલો છે, એ બનવા જોગ છે. પણ હું અત્યારે કહું છું એ પ્રમાણે પૃથ્વી પર યયાતિ વંશના તુરુસ નામના એક રાજા છે. તેમના પિતાએ તેમનું નામ હરિવર્મા રાખેલ. ત્યારે એ રાજા પુત્ર માટે પવિત્ર તીર્થસ્થાને તપ કરી રહ્યા છે. તે હરિવર્મા માટે તે આ પુત્ર પેદા કર્યો છે. એમણે એ રાજા પાસે જઈને આ વાત જણાવીએ અને એમને આ પુત્ર લઈ જવા માટે જણાવીએ. તેઓ આ પુત્ર એમના ઘરે લઈ જશે. વિષ્ણુજીએ લક્ષ્મીજીને કહ્યું. લક્ષ્મીજી માની ગયા અને વિમાન જોતજોતામાં જ્યાં રાજા તપ કરી રહ્યા હતા ત્યાં આવી પહોંચ્યા. ભગવાન વિષ્ણુ અને લક્ષ્મીજીનું આગમન થવાનું જાણીને રાજા ખૂબ જ આનંદ થયો. એમણે નમસ્કાર કર્યા. ત્યારે ભગવાન શ્રીધર શ્રીહરિ વિષ્ણુએ કહ્યું, રાજન, તમારી તપસ્યાથી હું રાજી થયો છું. તમારી ઈચ્છા મુજબનું વરદાન આપું છું, એનો સ્વીકાર કરો. રાજાને જાણે વિષ્ણુની વાત સાંભળતા જ એક આનંદ છલકી પડ્યો. ભગવાન વિષ્ણુના ચરણોમાં પોતાનું માથું નમાવીને બોલી ઉઠ્યા, હે મુરારી, મુરારી, મેં પુત્ર માટે તપ કર્યું. આપ બસ આપના જેવો જ પુત્ર મને આપો. મારે આટલું જ વરદાન આપની પાસેથી જોઈએ છે. ભગવાન વિષ્ણુના મોં પર આનંદનો ઉછાળો ફરી વળ્યો. એમણે કહ્યું, રાજન, તમે યમુના અને તમસા નદીના સંગમ સ્થળે અબ ઘડી પહોંચી જાઓ. જ્યાં તમે ઈચ્છો છો એવા મારા જેવો જ પુત્ર મેં તમારા માટે તૈયાર રાખ્યો છે. રાજન, એ પુત્રમાં અપાર બળ છે અને તમે નહીં માનો પણ ખુદ લક્ષ્મીજી જ એના માતા છે. એનો ત્યાં જઈને સ્વીકાર કરો. ત્યાં તો યયાતિ નંદન રાજા હરિવર્મા એ એક રથ પર સવાર થયા. મનમાં મીઠી કલ્પના કરતા તમસા અને યમુના સંગમે આવ્યા. ત્યાં એક બાળક અંગૂઠો ચૂસતો કામદેવના અવતાર સમો સુંદર જોયો. રાજા હરિવર્મા હરખાયા. ભગવાન વિષ્ણુના વંદન કરતા કરતા હર્ષના 4 આંસુ એમની આંખોમાંથી વહી ગયા. પુત્રને લઈને ઘેર આવ્યા. રાણીને આપ્યો. રાણી સરસ મજાનો પુત્ર જોતા નવાઈ પામ્યા. પૂછી બેઠા કે આ કોનો પુત્ર છે? એવો સવાલ પૂછતા રાજા બોલી ઉઠ્યા, પ્રિયે, આ પુત્ર ભગવાન વિષ્ણુ પાસેથી મને મળ્યો છે અને એની જનૈતા એ માતા સાક્ષાત લક્ષ્મીજી દેવી છે. આટલી બાબત સાંભળતા જ રાણી ખૂબ જ રાજી થયા. એ પુત્રની ખુશીના લીધે નગરમાં એક ઉત્સવ ઉજવ્યો. એ પ્રસંગે એમણે ઉદાર હાથે દાન આપ્યું. એ પુત્રનું નામ એકવીર પાડ્યું. વ્યાસજી કહે છે, હે રાજન, એ પછી રાજા હરિવર્માએ એ બાળકના જાત કર્માદિના સંસ્કાર અને લાલન પાલનની બધી જવાબદારી ઉપાડી લીધી. 6ઠા મહિને વળી અન્નપ્રાશ અને 3જા વર્ષે મુંડન સંસ્કાર પણ યોજ્યા. દરેક વખતે રાજાએ યથાશક્તિ દાન કર્યું. બ્રાહ્મણોને પૂજન અને ગાયોનું દાન કરવામાં આવ્યું. 11મા વર્ષે યજ્ઞોપવિત અને ધનુર્વિદ્યાના શિક્ષણની પણ વ્યવસ્થા કરવામાં આવી. સમય જતાં હરિવર્માએ પોતાના આ પુત્રને રાજ્યાભિષેક કરવાનો નિર્ણય લીધો. એ પ્રસંગે ધાર્મિક વિધિ, બ્રાહ્મણોને દાન વગેરે કરીને પુત્રનો રાજ્યાભિષેક કરવામાં આવ્યો.
એ પછી રાજા હરિવર્મા અને રાણી બેય જણા વનમાં ચાલ્યા ગયા અને વૃક્ષના પાંદડા ફળ આહાર કરીને ભગવાન શંકરને પ્રસન્ન કરવાના પ્રયાસમાં લાગી ગયા. સમય જતાં રાજા અને રાણીએ શરીર ત્યાગીને સ્વર્ગારોહણ કર્યું. પોતાના પિતાજી માતાજીના સ્વર્ગે જવાના સમાચાર સાંભળીને પુત્રે પાછળની ધાર્મિક ક્રિયાઓ સંપન્ન કરાવી. આગળ જતાં આ રાજાએ રૈભની પુત્રી એકાવલી સાથે લગ્ન કર્યા. રાજા એકવીર અને એકાવલીએ સુખ ભોગવી પુત્રને જન્મ આપ્યો, જે કૃતવીર્યના પુત્ર કાર્તવીર્ય થયા. જન્મેજયે કહ્યું, ભગવાન વ્યાસજી, તમે અમારામાં જાગેલી એક શંકાનું નિવારણ કરો કે મોટા મોટા દેવોને પણ શા માટે મોહ થાય છે? એમને વળી મોહ પેદા થવાનું શું કારણ હશે? વ્યાસજી કહે છે, હે રાજન, એ સમયે મેં નારદને આ મુજબનું પૂછ્યું હતું. ત્યારે એમણે મને જણાવેલું કે આ સંસારમાં રહેનારું કોઈ પણ પ્રાણી મોહથી પર રહી શકતું નથી. મોટા મોટા દેવો, મુનિઓ અને ઋષિઓ પણ આ ચક્કરમાં પડી ચૂક્યા છે અને એમાં ફસાઈને જગતના ફેરા ફરતા રહે છે. વ્યાસજી, હું મોહવશ સ્ત્રી મેળવવાના એક ચક્કરમાં આવી ગયો છું એ કહું છું. એકવાર હું અને પર્વત મુનિ ભારતભરની યાત્રા કરવા સ્વર્ગમાંથી પૃથ્વી પર આવ્યા. અમે બંનેએ ત્યારે એવી પ્રતિજ્ઞા કરી કે જ્યારે જે સમયે એકબીજાને જે વિચાર આવે તે એકબીજાને જણાવી દેવો. ભાવ પવિત્ર હોય કે અપવિત્ર, પણ સંતાડ્યા વિના જ એને જણાવી નાખવો. અમોએ પ્રતિજ્ઞા કરી અને વર્ષા ઋતુ વેળા પૃથ્વી પર ભ્રમણ કરતા હતા ત્યારે અમે સંજય રાજાના એક સરસ નગરમાં રોકાઈ ગયા. તે રાજાને દમયંતી નામની એક સ્વરૂપમાન પુત્રી હતી. રાજાની આજ્ઞાથી તે કન્યા અમારી સેવામાં જ હાજર રહેતી. ત્યારે અમે બંને રાજા સંજયના મહેલમાં સારી રીતે એની સેવા પામી રહ્યા હતા. હું મારા હાથમાં વીણા લઈને સામવેદના શ્લોકોનું મધુર સ્વરે ગાન કરતો હતો. મારા આવા મીઠા ગાન સાંભળીને એ રાજા સંજયની પુત્રી દમયંતી મારા પર આસક્ત થઈ. તેને મારી પર ખૂબ પ્રેમ પેદા થયો. આવી સ્થિતિનું સર્જન થતાં મારું મન પણ એ કન્યા ભણી ખેંચાણ અનુભવવા લાગ્યું અને સામે છેડે રાજકુમારી પણ મને આપવાની વસ્તુમાં અને સેવામાં વહાલા દવલાની નીતિ અપનાવવા લાગી. આની જાણ પર્વત મુનિને થઈ જતાં એમણે એકાંતમાં આ બાબતે પૂછ્યું, નારદો, તમે સાચી વાત જણાવો કે આમાં સત્ય શું છે? રાજકુમારી તમારા માટે મરી મીટે છે એવું મારા માટે કેમ નહીં? ત્યારે મેં જવાબ આપ્યો કે તે મને તેનો પતિ બનાવવાની ઈચ્છા રાખે છે અને પછી મારી પણ એના માટે એવી જ ભાવના બની ગઈ છે અને પછી ન થવાનું થયું. મુનિવર પર્વત ક્રોધે ભરાયા અને શાપ આપતા મને કહ્યું, તે પહેલાં મારી સાથે પ્રતિજ્ઞા કરીને મને દગો આપ્યો, માટે તું વાંદરાના મુખવાળો થઈ જા. પર્વત મુનિએ શાપ આપ્યો અને સાચે જ હું વાંદરાના જેવા જ મોઢાવાળો બની ગયો. અને પછી મેં પણ એમને સામે એવો જ શાપ આપતા કહ્યું કે તું પણ સ્વર્ગમાં રહેવાને લાયક ન રહે. તે સાવ નાની બાબતમાં અપરાધમાં મને શાપ આપ્યો છે, તેથી તું પણ મૃત્યુલોકમાં જ પડ્યો રહે. પર્વત મુનિ ઉદાસ થઈને એ નગરમાંથી નીકળી ગયા અને સામે છેડે રાજકુમારીએ મને વાંદરાના મુખમાં જોતા એ ઉદાસ થઈ ગઈ. મારું મોં વળી વાનર જેવું થતાં મને ખૂબ દુઃખ થયું. હું સ્વેચ્છાથી ત્યાં જ રોકાયો. ત્યારે રાજાએ પોતાની કન્યાના લગ્ન લેવાનું નક્કી કર્યું અને એ માટે એણે પોતાના પ્રધાનને બોલાવ્યા અને કહ્યું, હે પ્રધાનજી, તમે એવો કોઈ યોગ્ય વર બતાવો કે જેની સાથે મારી કન્યાના લગ્ન કરી શકું. બીજી તરફ પુત્રી દમયંતીએ પોતાની ધાવ માતા પાસે જઈને કહ્યું કે માં, હું બુદ્ધિશાળી નારદને મનથી વરી ચૂકી છું. એમણે વીણાના તાર છેડ્યા છે, સુમધુર ગીત છેડ્યું છે અને એનાથી હું મોહિત થઈ ગઈ છું. તેથી મારું મન અન્ય કોઈ પુરુષ સાથે લગ્ન કરવા નથી ઈચ્છતું. ધાવ દ્વારા કહેવામાં આવેલી પુત્રીની વાતથી રાજાએ એની અન્ય રાણી કૈકેયીને બોલાવીને કહ્યું, પ્રિયે, જેનું મોઢું વાંદરા જેવું છે એવા નારદને વળી આપણે કન્યા કેવી રીતે આપી શકાય? તમે એને એકાંતમાં શાસ્ત્રની આજ્ઞા અને વૃદ્ધ પુરુષોની મર્યાદાની વાત કહો અને યુક્તિપૂર્વક સમજાવો કે એની આ પ્રકારની ખોટી હઠ મૂકી દે. રાણી કૈકેયીએ પુત્રી દમયંતીને ખૂબ સમજાવી, પણ દમયંતી ન સમજી તે ના જ સમજી. તેણે પોતાની માતાને જણાવ્યું, શું મારા પિતાજી નારદજીના અપાર અને અદ્ભુત ગુણોને જાણતા નથી? ત્રિલોકમાં નારદ જેવું સામવેદનું જ્ઞાન કોની પાસે છે? તેથી મેં સમજી વિચારીને આ મુનિને પસંદ કર્યા છે. વાંદરા જેવું એમનું મુખ હમણાં હાલનું પરિણામ છે અને આવું મુખ થવાની પાછળ શાપ રહેલો છે જે એમને મારા લીધે જ મળ્યો છે.
પુત્રીની વાત રાજા અને રાણીએ જાણી અને એનો વિવાહ સમય થતાં શુભ ચોઘડિયામાં નારદની સાથે સંપન્ન થયો. આ પછી લગ્ન થતાં જ નારદ ત્યાં રહેવા લાગ્યા. પણ રાજકુમારી દમયંતી જ્યારે જ્યારે મારી સેવા માટે પાસે આવતી ત્યારે એ સદાય દુઃખી દુઃખી જણાતી. આમ સમય પસાર થતો ગયો. એક દિવસ પર્વતમુનિ અમારા ઘેર પધાર્યા. મને અને દમયંતીને એક સાથે જોઈને એમને ખૂબ દુઃખ થયું, કારણ કે મારી સ્થિતિ દયાપાત્ર હતી. કારણ હું પર્વતમુનિનો મામો થતો હતો અને મામાને આ રીતે દુઃખી જોઈને એમણે કહ્યું, હે મુનિ નારદ, તમને ક્રોધમાં આવીને શાપ આપી દીધો હતો, પણ આજથી તમને એ શાપમાંથી મુક્તિ આપું છું. તમો મારા પુણ્યના પ્રભાવથી ફરી પાછા હતા એવા રૂપાળા થઈ જાઓ. મુનિવર પર્વતની વાત સાંભળીને મારું મન પણ નમ્રતા અને કૃતજ્ઞતા વડે છલકાઈ ગયું. મેં પણ મારો શાપ હતો એને પાછો ખેંચી લીધો. મને આપેલો શાપ પાછો ખેંચતા હું ફરીવાર રૂપાળો બની ગયો. તેથી રાજકુમારીને ભારે આનંદ થયો. પોતાના જમાઈ હવે એકદમ સરસ બની ગયા છે એ વાત રાણી કૈકેયીએ રાજાને કહી. એ પછી સઘળે આનંદ ફેલાઈ ગયો. નારદજી કહે છે, હે મુનિવર, એકવાર અદ્ભુત કર્મ કરનારા ભગવાન વિષ્ણુના દર્શનની મને ઈચ્છા થતાં જ હું સ્વર્ગમાંથી નીકળી પડ્યો. મનોહર વીણા વગાડતો વગાડતો મનોહર શ્વેત દ્વીપમાં જઈને ઊભો. ત્યાં મને વિષ્ણુજી અને દેવી લક્ષ્મીજીના દર્શન થયા. પરંતુ મને જોતાં જ લક્ષ્મીજી વિષ્ણુ પાસેથી ખસીને ક્યાંક ચાલ્યા ગયા. મેં જોયું, મને નવાઈ લાગી. મનમાં પ્રશ્ન ઊભો થયો કે આવું કેમ? તેથી મેં ભગવાન વિષ્ણુને એ અંગે સવાલ પૂછ્યો, પ્રભુ આવું કેમ? મને જોઈને દેવી લક્ષ્મીજી તમારા પાસેથી શા માટે ચાલ્યા ગયા? હે હરિહર, હું એક તપસ્વી છું અને મારી તમામ ઇન્દ્રિયો મારા અંકુશમાં છે. મેં ક્રોધ પર અંકુશ મેળવ્યો છે અને માયારૂપી વળગણ મારી સમીપ ફરકી શકે એમ નથી. મારા શબ્દોમાં વળી ભારોભાર અહંકાર ટપકતો હતો. તેથી ભગવાન વિષ્ણુ હસ્યા. તેમણે કહ્યું, નારદ, હું પણ માયા પર વિજય મેળવી ચૂક્યો છું. મારી આગળ વાત કરી તે કહી, પણ હવે પછી કોઈની આગળ કરવી નહીં. કારણ કે શનકાદિક જેવા મુનિઓ પણ માયાને જીતી શક્યા નથી. ત્યારે તમારી કે અન્ય કોઈની વળી તાકાત કેટલી? કામ પણ માયાનું જ એક રૂપ છે. કામ વાસના તો વળી ધર્માત્મા પુરુષના મનમાં જીવનમાં ક્ષોભ અને વ્યાકુલતા પેદા કરે છે. નારદજીએ રમાપતિને ત્યારે સવાલ કર્યો, પ્રભુ, માયાનું સ્વરૂપ કહો, એની આકૃતિ અને શક્તિનું માપ કહો. રૂપ કહો, એ ક્યાં કહે છે, ક્યાં રહે છે અને કોના આધારે રહે છે એ જણાવો. મારે એને જોવાની જાણવાની ખૂબ ઈચ્છા છે. પ્રભુ હસ્યા અને બોલ્યા કે નારદ, તારી આ ઈચ્છાને હું પાર પાડીશ. તારે જોવી હોય તો મારા ગરુડની પાછળ સ્થાન લઈ લે. હું તને એ દર્શાવું કે માયા એ શું વસ્તુ છે. નારદજી બેઠા અને ગરુડ ઉડ્યું. થોડીક વારમાં ભગવાન અને નારદ 2 જણા કનોજ નગરમાં આવ્યા, જે કાન્યકૃંભના નામે ઓળખાતું હતું. ગામના પાદરે આવેલા સરોવરને જોતાં જ પ્રભુએ કહ્યું, પહેલાં આપણે અહીં સ્નાન કરીશું અને એ પછી આપણે નગરમાં પ્રવેશ કરીશું. નારદે પોતાની વીણા એક તરફ મૂકી જળમાં ડૂબકી લગાવી કે એક ચમત્કાર થયો. ત્યારે ભગવાને નારદજીની વીણા અને મૃગચર્મ પોતાની પાસે લઈ લીધા. હું જળમાંથી બહાર નીકળ્યો, પુરુષમાંથી સ્વરૂપવાન સ્ત્રી બની ગઈ અને ભગવાન વિષ્ણુ વીણા તથા મૃગચર્મ લઈને આકાશ ભણી જતા રહ્યા. હું એ વખતે પુરુષમાંથી સ્ત્રી બન્યો અને સરસ મજાના વસ્ત્રો તથા આભૂષણો પહેરીને આમ તેમ ટહેલવા લાગ્યો. એટલું જ નહીં, એક ક્ષણે મારા પૂર્વે શરીરની સ્મૃતિઓ ચાલી ગઈ હતી. હું સરોવર કિનારે સમય પસાર કરતો હતો ત્યારે દેખાવે કામદેવ એવા તાલધ્વજ નામના રાજા આવી ગયા. પાસે આવીને એમણે મને પૂછ્યું, હે કલ્યાણી, તું કોણ છે? કયા દેવની પુત્રી છે? તારા મનમાં શો વિચાર ચાલી રહ્યો છે? તું મારા જેવા શ્રેષ્ઠ પતિને મેળવીને મારા સહયોગથી શ્રેષ્ઠ સહભાગ ભોગવી શકે છે, મનવાંછિત ભોગ પણ લઈ શકે છે. ત્યારે નારદજી કહે છે, રાજન, તમો ધર્માત્મા પુરુષ છો. હું આપને આધીન છું. મારે કોઈ નથી, ન માતા ન પિતા. વળી મારે રહેવા માટે કોઈ વ્યવસ્થિત સ્થાન પણ નથી, સ્થળ પણ નથી. મારા શબ્દોની જાણે એક અસર થઈ. તે રાજા તાલધ્વજે એક પાલખી મંગાવી. મને એમાં બેસવા કહેતા મેં તેમ કર્યું અને હું ઉપડી એમને ઘેર પહોંચી. શુભ મુહૂર્તે એણે મારી સાથે અગ્નિની સાક્ષી માની લગ્ન કર્યા. મારું એક નામ આપ્યું સૌભાગ્ય સુંદરી. એ પછી એ તાલધ્વજ રાજા એના રાજ્યનો સઘળો કારભાર છોડીને બધોય સમય મારી સાથે ક્રીડા કરવામાં ગાળવા લાગ્યો. હું પણ રાજાના પ્રેમ બંધનમાં પૂર્ણ રીતે બંધાઈ ચૂકી હતી. આવા કામ ક્રીડામાં આજકાલ કરતાં 12 જેટલા વર્ષ પસાર થવા આવ્યા.
મેં રાજાના સંપર્કમાં રહીને 12 જેટલા પુત્રોને જન્મ આપ્યો. હું બાળકોના લાલન પાલનમાં જ પુરવાયેલી રહી. સમય થતાં બાળકોના લગ્ન સંપન્ન કરવામાં આવ્યા અને પછી ઘરમાં વહુઓ આવી. એમને વળી પાછા પુત્રો થયા. વહુઓ, બાળકો, એમનું લાલન પાલન અને અનેક નાની મોટી ભાજંગડો ચાલી. સામાન્ય રીતે આવી જ્યારે સ્થિતિ હોય છે ત્યારે માણસ ઘણું બધું ભૂલી જતો હોય છે. નારદજીની આ દશા થઈ. પૂર્વ શરીરની જે યાદો હતી એ ભૂલાઈ ગઈ. મગજમાં જે શાસ્ત્રોનું જ્ઞાન હતું એ વિખેરાઈ ગયું. સામે છેડે મનમાં માયા ખદબદતી હોય સતત લાગ્યા કરતું હતું કે હું શ્રેષ્ઠ આચરણવાળી એક પતિવ્રતા સ્ત્રી છું, રાણી છું, અનેક પુત્રોની માતા અને સંસારમાં વળી મારું જીવન ધન્ય કહી શકું એમ છું. એક સારા સમયમાં એકવાર ઓટ આવી ગઈ. મારા પતિના દુશ્મન એવા રાજાએ અમારા નગર પર આક્રમણ કર્યું. તેણે રણભૂમિ પર મારા પુત્રો તથા પૌત્રોને મોત ભેગા ભેળવી દીધા. હું રણભૂમિ પર ગઈ. પોત્રોના કપાયેલા લોહીના ખાબોચિયામાં પડેલા એના શવ જોયા. હું ખળભળી ઉઠી. મને અપાર દુઃખ થઈ ગયું. મારા રુદનની સીમા ન રહી. આંખોમાંથી ચોધાર આંસુઓ વહેવા લાગ્યા. બરાબર એ જ સમયે ભગવાન શ્રી હરિ વિષ્ણુ એક વૃદ્ધ બ્રાહ્મણનું રૂપ લઈને ત્યાં આવી પહોંચ્યા. તેમણે આવીને મને કહ્યું, હે સુંદરી, રડવાનું બંધ કરીને શાંત થઈ જા. એક મર્યાદાની રક્ષા માટે સ્નાન કરીને પરલોક ગયેલા તારા પુત્રો અને પૌત્રોને તિલાંજલિ આપવી જોઈએ. બ્રાહ્મણ સ્વરૂપે આવેલા વિષ્ણુએ મને સમજ આપી અને પછી હું રાજા અને અન્ય બાંધવોની સાથે તીર્થાટન પર ઉપડ્યા. વિપ્રવેશધારી ભૂત ભાવન ભગવાન આગળ ચાલતા હતા. તેઓ અમને પૂન તીર્થમાં લઈ ગયા, જ્યાં એક સરોવર હતું. એ સરોવર ખૂબ પવિત્ર મનાતું હતું. ભગવાને મને કહ્યું, તું આ સરોવરમાં એક ડૂબકી લગાવી સ્નાન કરીને પુત્ર પૌત્રના મરણના શોકમાંથી મુક્ત થઈ જા. ભગવાનના સૂચન પ્રમાણે મેં ડૂબકી મારી કે ચમત્કાર થયો. હું સ્ત્રીમાંથી પુરુષ બની ગયો. ત્યારે ભગવાન વિષ્ણુ કિનારા પર બેઠા હતા. એમના હાથમાં મારી વીણા હતી. તેમને જોતાં જ મારી વિસ્મૃતિ દૂર થઈ ગઈ. અગાઉ હું સ્ત્રી હતો, ત્યાં હવે પુરુષ કેવી રીતે બન્યો એની મને સમજણ ન પડી. હું એ અંગેના જુદા જુદા વિચારો પર વિચારો કરવા લાગ્યો. ત્યાં આગળ રાજા તાલધ્વજ પણ મને સ્ત્રીમાંથી પુરુષ બનેલો જોઈને નવાઈમાં પડી ગયા. તેઓ પોતે જ બોલી ઉઠ્યા, અરે, હમણાં તો મારી પત્ની હતી, એને બદલે આ નારદ મુનિ ક્યાંથી આવી ગયા? શું છે આ બધું? સમજાતું નથી મને. અને પોતાની પત્નીના વિયોગમાં તેઓ રડી પડ્યા. ત્યારે ભગવાન શ્રી હરિએ એમને ઘણું સમજાવ્યા. જુદા જુદા ઉદાહરણો આપીને એમને સમજાવ્યા અને એ રીતે તેઓ શાંત પડ્યા. ત્યારે ભગવાને કહ્યું, રાજન, આમ શોક કરવો યોગ્ય નથી. કાળને અટકાવી શકાતો નથી. એના ક્રમ પ્રમાણે બધું બનતું હોય છે. હવે તમે સ્વસ્થ બની બંધુ, ભાઈ બહેન વગેરેને છોડીને જંગલમાં જાઓ. મનુષ્ય અવતાર અતિ દુર્લભ મનાય છે, પણ છતાંય માણસે એમાં કલ્યાણ કરી લેવું યોગ્ય છે. ભગવાન શ્રી હરિ વિષ્ણુના શબ્દો જાણે રાજા તાલધ્વજને ભારે અસર કરી ગયા. એમને વૈરાગ્ય ઓઢી લીધો. પુત્રને રાજ્ય સોંપ્યું અને વનમાં ગયા અને તત્વજ્ઞાનમાં પૂર્ણ રીતે યોગ્યતા મેળવી લીધી. નારદજી બોલ્યા, રાજા તાલધ્વજના ગયા પછી મેં ભગવાન શ્રી હરિ વિષ્ણુને કહ્યું, હે પ્રભુ, આપે મને ભલે છેતરી લીધો, પણ માયાના અપાર બળનો મને અંદાજ આવી ગયો છે. પણ પ્રભુ, આપ મને એ બાબતને જણાવવાની કૃપા કરો કે સરોવરમાં મેં ડૂબકી મારી અને શા માટે મારી જૂની સ્મૃતિઓ ચાલી ગઈ? એ પાણીમાં કોઈ જાદુ હતો કે શું? નારદના પ્રશ્ન સામે ભગવાન વિષ્ણુએ કહ્યું, હે નારદ, આ બધા મોહ માયાનો એક પ્રતાપ પ્રભાવ છે. માયામાં કેટલી અપાર શક્તિ રહેલી છે એની સીમાઓને જાણવા ભગવાન શંકર કે બ્રહ્માજી પણ સમર્થ નથી. ત્યારે સામાન્ય માણસની વળી શી તાકાત? અને પછી વિષ્ણુ શ્રી હરિ ગરુડ પર બેસીને વૈકુંઠમાં ગયા અને હું મારા પિતાજી બ્રહ્માજીના આવાસે ગયો. મને મૂંઝાયેલો જોતા જ તેઓને ચિંતા ઘેરાઈ વળી. મને કહે, પુત્ર, તું આટલો સમય ક્યાં ગયો હતો? વળી તારું માનસ કાંઈક ઠીક લાગતું નથી. તને કોઈકે છેતર્યો છે કે શું? જેણે છેતર્યો હોય એનું નામ મને આપો. આમ બ્રહ્માજી એક સામટા અનેક સવાલો મને પૂછ્યા. ત્યારે મહામાયાના પ્રભાવથી પેદા તમામ સ્થિતિ મેં તેમને જણાવી. મને શું થયું હતું તેની વિગતે નોંધ આપી. ત્યારે પિતાજીએ મને કહ્યું, હે નારદ, અપાર શક્તિશાળી એવી મહામાયાને જીતવી સરળ નથી. મોટા ભાગના એમાં નિષ્ફળ નીવડ્યા છે. માટે તું એ બાબતે શોક કરીશ નહીં. વ્યાસજી કહે છે, હે રાજન, આ પ્રમાણેનો મને બોધ આપીને નારદજી ચાલ્યા ગયા. તેમણે કહેલી વાતો પર વિચાર કરતો કરતો હું સરસ્વતી નદીના પવિત્ર કાંઠે આવ્યો અને સમય જતા અને વિચારોના અંતે મેં તે સમયે શ્રીમદ દેવી ભાગવતની રચના કરી. રાજન,
આ શ્રેષ્ઠ પુરાણ સર્વ ઊભા થતા સંશયોનો અંત લાવનારું અને આખ્યાનો તથા વેદના પ્રમાણોથી યુક્ત છે. માયાને પોતાની સખી રૂપે સ્વીકારીને ભગવતી દેવી પરમેશ્વરી હંમેશા તેને સાથે જ રાખે છે. તેથી સચ્ચિદાનંદ વિગ્રહ ધારણ કરવાવાળા તે ભગવતી માયેશ્વરી કહેવાયા. તેમના ધ્યાન, પૂજન, નમસ્કાર અને જપમાં હંમેશા તત્પર રહેવું જોઈએ. તેઓ દયાળુ હોવાથી તેના ઉપાસકને માયા રહિત બનાવી દે છે. તેથી માયાના ગુણોથી નિવૃત્ત થવા માટે પ્રસન્નતાથી ભગવતીની ઉપાસના કરવી જોઈએ. બોલો માં ભગવતીની જય. તો મિત્રો, આપણે સાંભળ્યો દેવી ભાગવત પુરાણનો અધ્યાય 6. નવરાત્રિના 9 દિવસ માં નવદુર્ગાની આરાધના થાય છે. દુર્ગા એ દુર્ગુણી નાશિની છે. માં દુર્ગાની આરાધના કરવાથી કઠિન કાર્ય પણ સરળ બની જાય છે. જીવનમાં ભક્તિ અને મુક્તિ પ્રાપ્ત થાય છે. સુખ, શાંતિ, યશ, કીર્તિ, ધન, વૈભવ, સંતતિ અને સંતતિ પ્રાપ્ત થાય છે. માં ભગવતીને પ્રસન્ન કરવા જે ભક્તો નવરાત્રિમાં દેવી ભાગવત પુરાણના પાઠ કરે છે, હોમ હવન કરે છે, તેમજ આ 9 દિવસ માતાજીની પૂજા અર્ચના કરી મનવાંછિત ફળની પ્રાપ્તિ કરે છે. મિત્રો, પૂરી શ્રદ્ધાથી અને ધ્યાનથી દેવી ભાગવત પુરાણનો અધ્યાય 6 તમે સાંભળ્યો. જે સાંભળવાનું પુણ્ય ફળ તમને જરૂર પ્રાપ્ત થશે. તો મિત્રો, આજના આ વિડીયોમાં દેવી ભાગવત પુરાણનો અધ્યાય 6 સાંભળવો તમને જરૂર ગમ્યો હશે. તો વિડીયોને લાઇક કરી કોમેન્ટમાં જય માં દુર્ગા, જય માં ભગવતી જરૂર લખજો. ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ કરી બાજુમાં બેલ આઇકન જરૂર પ્રેસ કરજો. આવી જ નવી ધાર્મિક માહિતી, નવા ધાર્મિક વિડીયો સાથે ફરી મળીશું. ત્યાં સુધી આપ સૌને મારા જય શ્રી કૃષ્ણ.